안녕하세요. 청열차입니다. 오늘은 다가올 폭풍 속을 헤쳐나가는 배에 관해 주신 말씀과 은과 관련된 블랙스완 시나리오에 관해서 공유드리고자 합니다. 세계 곳곳에서 여러 극심한 혼란들이 발생하고 있는 소식들을 다들 접하고 계실 거라고 생각을 합니다. 성인께서 12월 13일에 거대한 배를 보여주셨습니다. 그런데 폭풍우가 너무 몰아쳐서 파도가 너무 심해서 제가 그 배를 타고 가는데 불안함이 느껴질 정도였고요. 그런데 다행히 극심한 폭풍우 속에서도 무사히 항구에 도착하는 화상을 보이셨습니다. 저도 앞으로 여러 상황들이 다가올 것을 알고 있고 또 그 기간이 생각보다 길게 남았기 때문에 여러 상황을 고려해야 하는 입장에 여러 가지 생각들을 하고 있었습니다. 각자 조금 더 좋은 상황에 계신 분도 있고 조금은 여유롭지 못한 상황에 계신 분들도 있으실 겁니다. 하지만 믿음 안에 있는 분들은 하나님께서 모든 길을 인도해 주실 것이니 모든 염려를 맡기시고 인내하시면은 이끌어 주실 거라고 생각합니다. 베드로전서 5장 7절입니다. 너희의 모든 염려를 그분께 맡기라. 그분께서 너희를 돌보시느니라. 다음으로는 은 관련 현재 진행 중인 일들이 블랙스완 시나리오와 관련 있음에 대해서 공유해 드리고자 합니다. 우선 세 가지 팩트에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 이 은 관련 진행되는 일들이 지난 90일 금융 거인의 몰락 예언과 관련 있음에 대해서 살펴보겠습니다. 중국이 1월 1일부로 은을 전략 물자로 재분류하고 수출 통제를 공식 발표했다라는 기사들을 다들 보셨을 겁니다. 실제 중국의 전 세계 은 광산 생산량은 15% 정도에 불과하지만 중국에서 상당수가 정제되기 때문에 중국이 전 세계 유통 물량의 60에서 70%에 달하는 은 통행권에 대한 통제권을 가지게 되었다는 내용입니다. 미국이 어떻게 반응할지가 궁금합니다. 두 번째 팩트입니다. 여러 이유로 은 가격이 84달러까지 상승했습니다. 그러자 CME 그룹이 선물 계약의 증거금을 2만 달러에서 2만 2천 달러로 12월 26일에 인상하고 그 후 3일 만인 12월 29일 2만 2천 달러에서 2만 5천 달러로 인상을 해봤다는 내용을 화면에 보이시는 실제 기사와 CME 그룹의 공지를 통해서 사실로 확인할 수가 있습니다. 리스크 관리라는 명목으로 선물 계약 증거금 인상을 단행했고 증거금이 부족한 계약들의 강제 청산으로 은 가격이 차트상으로 70.25달러까지 단기간 급락한 상태입니다. 억지로 눌렀다고 보시면 맞겠습니다. CME 그룹의 이런 조치는 실제로 숏 포지션을 잡고 있는 주요 기관 해치 투자자들의 지급 능력에 위협이 되기 때문에 시장을 진정시키기 위해서 행해진 것이라고 합니다. 이것이 두 번째 팩트이고요. 세 번째 팩트는 12월 31일에 연방준비은행에서 미국 금융기관에 746억 달러 규모의 유동성을 공급했다라는 내용입니다. 아직까지 사람들은 이 일은 그냥 별 문제가 아니다 정도로 이렇게 인식을 하고 그렇게 주장하고 있습니다. 또한 일부 채널에서 확인되지 않은 정보와 과장된 루머들이 있지만 앞서 살펴본 위 세 가지 팩트는 실제로 확인된 내용임을 알고 계시면 되시겠습니다. 중국의 은 수출 통제, CME 그룹의 은 선물 계약 증거금 인상, 연방준비은행의 미국 금융기관에 대한 746억 달러의 유동성 공급 이 세 가지를 기억하시면 되시겠고요. 지난 90일 금융 거인의 몰락에 관해 성님께서 트로이 블랙에게 보여주신 부분에 대한 지난 영상을 먼저 보시겠습니다. I heard on November 29th, I saw a vision of a tower toppling. And then I heard a financial giant is going to come to ruin. Sharing the prophetic word right now. This is November 29th. What I saw a vision of a tower toppling, for those asking, a tower toppling. I heard a financial giant is going to come to ruin. Then I heard complete and utter disaster and loss of funds coming quickly to one in a high place. An arena of knives and sharks. And then I heard those who stab each other in the back to increase their bankroll. It's finally coming to an abrupt end for this one. This one, well, the Lord said a financial giant, right? So I don't know if he's talking about an individual or a company. It could be either, but it's the later language makes it sound like he might be talking about an individual here. Because then I heard when he runs out of money, he will say, quote, "It was bound to happen eventually. I saw it coming." And then I got an impression from the Lord that this is an approximation of his language and response, like not necessarily a direct quote, but say something similar to that in his language. And then I heard the Lord say, "This
is in 90 days from today. Now, I heard that on November 29th. And I will say that I don't know if that's an exact date or if that's like an approximation of on or around, but it should be pretty clear to follow the results on that and to check, sometime around that 90-day timeline from November 29th. So the Lord said this is in 90 days from today. And then I heard a headline trickle at first, meaning like somebody's gonna post a headline. It's gonna be a trickle, of information. And he said, and then bang, a sudden release of the information, and it will wind up mattering a lot in the long run. A lot of people are going to be affected by this. And so the Lord was saying it's going to come out slowly, maybe like one headline or two, and then like it's going to become a big deal right after that. And then I got this impression of a very specific word, and that word is the word Lexington. Now, I don't know if that word has to do with this word or not, or something else. I would assume that it does. So I'm going to share it in that context and say I heard it afterwards. But the impression was the word Lexington, and then either Lexington Court or Lexington Avenue, possibly being a road, maybe. I don't know. But it sounds like it could be. And then I got this impression of like a nondescript business. So like a business that's hard to describe, a business venture that comes crashing down. And also an impression of somebody who was waiting for funds to come in that didn't come in, waiting for an influx of funds that didn't arrive. And so I looked up just, very quickly this morning, looked up Lexington Avenue. 영상에서 보신 대로 트로이 블랙이 대략 7가지 성인께서 보여주신 부분을 말하고 있습니다. 이 부분들과 실제 진행 사항과의 관련성을 살펴보겠습니다. 성인께서 트로이 블랙에게 보여주신 내용을 살펴보고 해석하기에 앞서 창세기 40장 8절을 살펴보겠습니다. 꿈이나 환상에 관한 해석은 하나님께 속한 일이라고 기록되어져 있기 때문입니다. 창세기 40장 8절 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 그것을 해석할 자가 없도다 하거늘 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 속한 일이 아니니까 청하건대 내게 그 꿈들을 고하소서 하니라. 어떤 분들은 금융시장 정보에 대해서 익숙하지 않으실 수 있는데요. 이런 내용을 살펴보는 이유는 성령께서 주신 예언의 말씀들이 어떻게 진행되고 성취되는지 살펴보고자 함입니다. 또한 하나님께서는 세상의 모든 일들에 대해서 말씀을 주실 수 있고 또 모든 일들을 다스리시기 때문이기도 합니다. 트로이 블랙이 언급한 7가지 내용입니다. 지금 화면에 보이실 거고요. 네, 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째, 금융 거인의 파산은 아마 어떤 금융 관련 기업이 될 것으로 보이고요. 현재 은 관련 현물 공급 부족의 결과로 발생할 것이라고 예상이 됩니다. 왜냐하면 은 관련해서 2,300억 달러 규모의 파생 상품이 담보로 사용이 되고 있다고 보시면 맞겠습니다. 그리고 두 번째, 아레나와 같은 결투장에 관한 환상은 아무래도 제로섬 게임인 세계 최대 파생 상품 거래소나 CME 그룹을 의미하는 것 같습니다. 세 번째는 위기를 막던 돈이 떨어지는 부분에 대한 묘사는 앞서 확인한 3가지 팩트 중 연방준비은행의 유동성 공급을 의미하는 것으로 보여지고요. 네 번째, 대략 11월 29일부터 90일 후에 있을 것에 대해서 언급하고 있습니다. 대략 1월, 2월 정도라고 지난 영상에서 공유해 드렸고요. 현재 시점에서 진행되고 있는 일들과 일치하는 것으로 판단이 됩니다. 다섯 번째, 관련 정보가 조금씩 흘러나오는 부분인데요. 지금 은 가격 급등과 중국의 은 관련 공급 통제, 파생 상품 거래소의 갑작스러운 대응 등 관련 정보를 지금 여러분들이 실제로 접하고 계신 것입니다. 여섯 번째, 렉싱턴 애비뉴에 관한 환상 부분은 지난 영상에서 맨해튼 렉싱턴 애비뉴 금융기관 관련된 기업들이 그곳에 있다는 내용과 관련이 있어 보이고요. 일곱 번째로는 이해하기 어려운 비즈니스와 자금 유입 실패를 말하고 있습니다. 2008년 금융위기 때처럼 이해하기 어려웠던 선물 파생 상품 시장에 그로 인한 연쇄 붕괴와 같은 일이 반복되는 것이라고 보시면 되시겠습니다. 이번에는 은 관련 파생 상품의 연쇄 구조 문제로 인해 또 한 번의 금융 거인의 몰락과 시장 붕괴가 있을 것이라고 그렇게 예상하고 있습니다. 7가지 언급된 부분과 현재 진행 사항을 비교해 보았고요. 성인께서 트로이 블랙을 통해 주신 90일 금융 거인의 몰락 예언이 실제로 일어나기 시작한 것으로 저는 판단하고 있습니다.
실제로 하나씩 비교해 보니까 너무 절묘하게 맞아떨어지는 것 같고요. 물론 또 다른 전혀 예상치 못한 다른 일이 복합적으로 발생하게 될 수도 있습니다. 추가로 일본이 지난 12월 30년 만에 기준금리를 0.75%로 인상을 하였고 NK 트레이드 청산 공포가 발생하였습니다. 다행히 시장은 과거와 달리 별다른 반응을 하지는 않았었고요. 그런데 만약 추가로 일본이 기준금리를 인상하게 된다면은 파생 관련 금융 위기가 일어난다라고 가정을 했을 때 일본에서 낮은 금리로 막대한 자금을 빌린 기관들이 금리 상승으로 돈을 갚으려고 매도 포지션을 취하게 되면은 엔캐리 트레이드 청산 문제가 불란대에 기름을 붓는 격이 되고 시장 폭락을 더 부추기는 일이 될 거라고 예상을 해봅니다. 조금 복잡하게 느껴질 수 있는데요. 쉽게 정리를 하자면 은 관련 파생 상품으로 인한 블랙스완 시나리오가 진행 중이고 성인께서 경고해 주신 대로 여러 복합 요인으로 인해 금융시장 붕괴가 임박했다라는 내용이 되겠습니다. 현재 X에서는 현물 은 가격과 선물 차트 가격의 괴리가 심하게 벌어지고 있고 공매도 포지션을 취한 은행 파산을 막기 위해서 인위적으로 가격을 조작하고 있다라는 소문이 돌고 있습니다. 이런 내용은 곧 확인되겠지만요. 스푸핑 행위라고 2020년 JP 모건 체이스가 불법 조작으로 9억 2천만 달러의 최고 벌금이 부과된 금은 관련 선물 시장 조작 사례가 이미 있었습니다. 실제 조작이 아니더라도 은 현물의 공급 부정은 피할 수 없는 현실에 와 있고요. 그러한 상황이 실제 발생하고 있는지에 대해서 한번 찾아보시면은 쉽게 확인하실 수 있습니다. 어쨌든 앞으로 한두 달은 어떻게든 버틸 수 있겠지만 어떤 이유로든 시장 붕괴는 곧 다가오는 것으로 생각하고 있습니다. 성인께서도 트로이 블랙을 통해 그렇게 말씀하셨고요. 지금 화면에 보이시는 대로 지난 영상을 통해 국내 코스피 지수도 그냥 내릴 때가 되었기 때문에 어떤 일이 일어나게 될 것이라고 공유해 드렸습니다. 그래서 곧 이루어질 것으로 보이니 스스로 잘 판단하시고 위기에 잘 대응을 하시면 되겠다라고 이렇게 공유해 드렸습니다. 1월 2일 기사에서 코스피 지수가 4,300선을 넘어 신기록을 달성했다라고 사람들이 상승에 취해 있는 기사도 나오고 있습니다. 곧 다가올 세상에 대한 심판을 알지 못하는 것과 같은 일이라고 보시면 맞겠습니다. 파생 상품이나 금융 구조를 이해하는 것은 굉장히 머리가 아프고요. 저도 그냥 그런가 보다 대충 관찰만 하는 편입니다. 그리고 이런 은 관련 위기 내용이 실제로 어떤한지 국내 은 관련 주식 종목을 조금 찾아보았습니다. 지금 화면에 보이시는 겁니다. 제가 보기에는 그냥 보기에는 고려 아연이 폭등하기 직전으로 보이고요. 상승한다면 최소 100% 이상 오를 듯해 보이고요. 이런 건 그냥 저의 생각이고요. 원래 저 같은 사람들이 관심을 가지면 늘 틀리니까 미리 주주분들에겐 죄송하다는 말씀을 드리고요. 고려 아연이 만약 110만 원을 하회하지 않는 이상 거의 필연적으로 오른다라고 생각하고 있습니다. 주식 매수를 하시거나 하시면 안 되겠고요. 고려 아연이 세계 은생산 5% 이상을 차지하고 있다고 합니다. 그냥 재미로 관찰하시면 되시겠습니다. 고려아연에 대한 내용을 보니까 경영권 분쟁이 있다고도 하는데요. 여기에 제3자 배정 유상 증자에 미국 정부 관련 자금과 관련된 법인이 관여하고 있다는 내용도 있습니다. 그러니까 미국 자금이 관여하고 있고요. 미국의 자원안보 자산으로 분류된다는 내용도 있습니다. 아무래도 현물 확보에 대한 목적도 있다라고 생각이 되고요. 어쨌든 지금 은 관련 블랙스완 사건이 진행 중이고 고려아연이 급등하기 직전임을 통해서 실제로 은 관련 어떤 큰 일이 진행이 될 것이라고 그것에 대한 증거로 제가 이렇게 보여드리는 것 뿐이고요. 은 관련 공급 위기에 대해서는 유튜브에 한번 검색을 해보시면은 과장된 루머나 소문이 많지만 실제로 사실인 부분들이 있으니까 한번 살펴보시면 되시겠습니다. 오늘 살펴본 대로 트루이 블랙을 통해 주신 90일 금융 거인의 몰락 예언이 아무래도 은 관련 파생 상품 관련 블랙스완 시나리오가 될 것 같다는 것을 공유해 드린 것이고요. 자신의 상황 속에서 잘 대응하시면 되시겠습니다. 사람들이 은 관련 문제가 세계 금융시장 붕괴로 이어질 거라고는 예상을 하기가 거의 불가능합니다. 어느 정도 가능성이 있다라고 위험성을 인지하는 사람들이 극소수는 있지만 당연히 시장 붕괴를 확신하는 건 불가능하고요. 저희는 그냥 성인께서 미리 보이셨으니까 쉽게 수수께끼의 정답을 확인할 가 있는 거고요. 다른 복합적인 요인들이 더해지는 것으로 시장 붕괴가 이어지게 될 수도 있습니다. 지켜보시면 되시겠고요. 지난 90일 예언 영상을 못 보신 분들은 한번 살펴보시기 바랍니다. 오늘은 여기까지고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다.